أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق اللہ العظیم. سورۃ البقرہ کی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے شیطان کے ایک رد عمل کو ذکر کیا ہے. ویسے تو شیطان انسان کو جو ہے وہ اللہ کے احکامات اور اللہ کی عبادت سے ورغلاتا ہے، گناہوں کی دلدل میں دھنساتا ہے، گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے، کسی کو جھوٹ میں مبتلا کر دیتا ہے، کسی کو فحاشی کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں، کسی کو غیبت کے اندر تو کسی کو کسی اور کام کے اندر. شیطان کا ہمیشہ کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ انسانوں کو کسی نہ کسی طرح سے دھوکے میں رکھے اور دھوکے میں رکھ کر اس کو اللہ سے غافل کر دے، اللہ سے دور کر دے، اللہ کی معرفت کو وہ پہنچ نہ پائے کوئی بھی عمل کر کے. تو یہاں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے شیطان کے انہی اعمال میں سے ایک عمل کو ذکر کیا ہے. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. پیچھے جتنی بھی آیتیں گزری ہیں تقریباً یہ تیسرا سپارہ ہے، تیسرے سپارے کے دوسرے رکوع سے تقریباً آیتیں جو ہیں وہ انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے چل رہی ہیں. ساری کی ساری آیتیں جتنی بھی پڑھی ہیں ہم نے، اللہ تعالیٰ نے کسی میں مثال دے کر سمجھایا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کسی آیت کے اندر یہ بتایا کہ انفاق فی سبیل اللہ کے طرز عمل کیا ہونا چاہیے، جیسا کہ پہلی آیتوں کے اندر گزر چکا ہے، پہلے درسوں کے اندر گزر چکا ہے. اور کسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ اگر مال و دولت نہ ہو تو پھر کون سی چیز ہے جو صدقے کا کام دیتی ہے، پھر کون سا عمل ہے انسان کا جو صدقے کا کام دیتے ہیں، وہ بھی بتا دیا. یہ سارے کے سارے اعمال اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیتوں کے اندر پورے رکوع کے اندر ذکر کیے. اب یہاں پر آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اس کے بعد بھی آیتیں ہیں مانگنے والوں کے حوالے سے، انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے. لیکن اس آیت کے اندر میرے رب نے ارشاد فرمایا جہاں شیطان باقی سارے کے سارے گناہوں کی طرف وہ لے کر جاتے ہیں، انسان کو نقصانات کی طرف لے کر جاتے ہیں، ایمان والوں کا نقصان کرتا ہے، وہیں ایمان والوں کا ایک سب سے بڑا نقصان بھی کرتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ الشیطان یعدکم الفقر. شیطان تمہیں فقر کی طرف لے کر جاتا ہے. کس کی طرف لے کر جاتا ہے؟ محتاجی کی طرف لے کر جاتا ہے، غربت کی طرف لے کر جاتا ہے. کس طرح غربت کی طرف لے کر جاتا ہے؟ جتنی بھی آیتیں گزری ہیں انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے گزری ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کے حوالے سے گزری ہیں. تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بندے کو روک کر جو ہے وہ انسان کو فقر کے اندر مبتلا کرتا ہے، گناہوں کے اندر مبتلا کرتا ہے. انسان سے جتنے زیادہ گناہ سرزد ہوتے ہیں انسان اتنا ہی اپنے آپ کو فقر کی طرف دھکیلتا ہے، اتنا ہی خود کو محتاجی کی طرف دھکیلتا ہے، اتنا ہی وہ خود کو جو ہے وہ غربت کی طرف دھکیلتا ہے. ہر بندہ پریشان ہے کہ اس کے پاس مال و دولت ہونی چاہیے. تو وہ دیکھ لو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. اور تمہیں فحاشی کی طرف لے کر جاتا ہے، بے حیائی کی طرف لے کر جاتا ہے. آج کل ہمارے سامنے ہے اولاد کو والدین کی
को वालिदैन का कोई अदब व एहतराम नहीं है। बेटे को ये अदब नहीं है कि करीब में बहन बैठी है या माँ बैठी है या कौन बैठा है कौन नहीं बैठा। मेल को फ़ीमेल का एहतराम नहीं है, और इसी तरह फ़ीमेल को मेल का एहतराम नहीं है, मेल को फ़ीमेल का एहतराम नहीं है। बस हर जगह पर फहाशी ही फहाशी है, उरियानी ही उरियानी है। आजकल तो हमारी माएँ बहनें टिकटॉकर बनी हुई हैं, और हर घर का ये मसला बनता चला जा रहा है, बनता चला जा रहा है, बनता चला जा रहा है। और फिर इसको बहुत सारे लोग जो हैं वो फ़ख्र समझते हैं कि मेरी बेटी ने टिकटॉकर के ऊपर इतने पैसे कमा लिए, मेरे बेटे ने टिकटॉक के ऊपर इतने पैसे, टिकटॉकर बनाकर इतने पैसे कमा लिए। ओ अल्लाह के बंदो, अल्लाह के बंदो, कहाँ हमारा मुसलमान जा रहा है? हम क्या समझते हैं कि यहाँ हमारे पास माल दौलत आ रही है? यहाँ हमारे पास माल दौलत नहीं आ रही। अश्शैतानु याइदुकुमुल फ़क़्र, यहाँ अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा दिया कि शैतान तुम्हें फ़ख्र की तरफ लेकर जा रहा है, फ़ख्र की तरफ लेकर जा रहा है, गुनाहों की तरफ लेकर जा रहा है, फहाशी की तरफ लेकर जा रहा है। वल्लाहु याइदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला, अल्लाह ताला ने वादा किया है तुम्हारे साथ कि अल्लाह ताला की ज़ात तुम्हें जो है तुम्हारी मग़फ़िरत भी करेगी। व फ़ज़ला, और फ़ज़ल से मुराद यहाँ पर वसाअत है। अल्लाह ताला तुम्हें रिज़्क़ भी देगा, अल्लाह ताला तुम्हें माल और दौलत भी देगी, और मोहताजी और हर किस्म की तंगी से अल्लाह की ज़ात जो है वो तुम्हें निजात देगी। यहाँ अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमा दिया, फ़हाशी वाले जितने भी काम हैं, फ़हाशी वाले जितने भी काम हैं, उन फ़हाशी वाले कामों को करके कोई भी आदमी जो है वो मालदार नहीं बन सकता। कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि मैं मालदार बन सकता हूँ इस चीज़ के ज़रिए से, इस रास्ते को, शैतान के रास्ते को इख्तियार करके। उसकी सोच गलत है, उसकी सोच गलत है। अल्लाह ताला ने फरमा दिया मेरी तरफ़ आ जाओ, अल्लाह को पहचानने वाले बन जाओ, अल्लाह की मारिफत हासिल करने वाले बन जाओ। मेरा रब ने वादा किया है कि मैं माफ़ भी कर दूंगा और तुम्हें दुनिया के अंदर भी दूंगा और आखिरत के अंदर भी दूंगा। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह ताला बहुत वसी हैं, वसाअत वाले हैं। अल्लाह ताला के ख़ज़ाने बहुत बड़े बड़े हैं। अल्लाह ताला के ख़ज़ानों में कोई कमी नहीं आएगी। अगर दुनिया में रहने वाले सारे के सारे इंसानों को अल्लाह ताला अरबपति खरबपति बना दें तो फिर भी अल्लाह के ख़ज़ानों में कतरे के बराबर भी फ़र्क नहीं आएगा। पानी के एक कतरे के बराबर, समंदर में से एक कतरा उठा लो ना, इतना भी फ़र्क नहीं आएगा अल्लाह के ख़ज़ानों के अंदर। और अल्लाह ताला हर चीज़ से वाकिफ़ हैं, हर चीज़ को जानने वाले हैं। युअतिल हिकमत मन यशा वमन युअतिल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा। अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर इरशाद फरमा दिया कि अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं हिकमत देते हैं, दीन की समझ बोझ देते हैं, और जिसको दीन की समझ बोझ मिल गई फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा, फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा। यहाँ पर अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, उस हदीस को भी यहाँ पर मैं आपके सामने बयान कर देता हूँ। अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर इरशाद फरमा दिया युअतिल हिकमत मन यशा वमन युअतिल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा। जिसको दीन की समझ बोझ मिल गई उसको खैर ही खैर मिल गया, दुनिया का भी खैर मिल गया, आखिरत का भी खैर मिल गया। पढ़ने वाले तो बहुत ज़्यादा हैं, कुरान और हदीस को पढ़ने वाले तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कुरान और हदीस को पढ़कर उसको समझना और उसकी तह तक जाना और उसकी मारिफत को जानना, ये हिकमत कहलाता है। हिकमत से मुराद ये है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। अल्लाह ताला दुनिया के अंदर जिसके साथ भलाई का मामला चाहते हैं ना, उसे दीन की समझ अता फरमा देते हैं, उसे कुरान की समझ अता फरमा देते हैं, उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका की समझ अता फरमा देते हैं, उसे अल्लाह की मारिफत मिल जाती है, उसे दीन की समझ अता होती है। वह हलाल को हलाल समझता है, हराम को हराम समझते हैं। हिकमत से मुराद यहाँ पर यह है, हिकमत से मुराद यहाँ पर यह है कि उसे कुरान करीम और हदीस नबवी की पूरी महारत हो, जिससे नासिख मनसूख महकम मुतशाबिह मुक़द्दम मुअख्खर हलाल हराम की मारिफत हासिल हो जाए और उसके सही मतलब अदा हो, सच्चा इल्म, सही इल्म। ये तो बहुत सारे ऐसे भी हैं दुनियावी उलूम रखने वाले कि वो दुनिया के एक इल्म से अल्लाह की सारी चीज़ों को समझ लेते हैं, लेकिन
معرفت کو نہیں جانتے، دین کی سمجھ نہیں آتی، ان کو دین کی سمجھ نہیں آتی۔ اور مرفوع حدیث ہے کہ جس میں یہاں پر حکمت سے مراد کیا ہے؟ حکمت کا سر اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو دنیا کے علم کے بڑے ماہر ہیں، ہر امر دنیاوی کو عقل مندی سے سمجھ لیتے ہیں، لیکن دین میں بالکل اندھے ہیں۔ اور ایسے لوگ بھی ہیں جو دنیاوی علم میں کمزور ہیں لیکن علوم شرعی میں بڑے ماہر ہیں، بس یہ ہے کہ وہ حکمت جسے خدا نے اسے دی اور اس سے محروم رکھا۔ اور سدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں حکمت سے مراد نبوت ہے۔ حکمت سے مراد کیا ہے؟ نبوت ہے۔ بہرحال نبوت مراد ہو یا دین کی سمجھ بوجھ مراد ہو، دونوں صورتوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کی معرفت ہی آتی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی معرفت ہی آتی ہے۔ اگر معرفت کو کوئی سمجھ لے، اگر دین کو کوئی سمجھ لے اور اللہ کی صحیح معنوں میں عبادت کرنے والا بن جائے تو اللہ تعالیٰ نے ساری بھلائیاں اس کو دے دی، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔